అనేక రకాలైన సమస్యలకి దారి తీస్తూ ఉన్నది. హెల్త్ వైజ్ చిల్డ్రన్ హ్యాస్ టు ఫేస్ సో మెనీ ఇష్యూస్. సో ఇన్ దిస్ సినారియో మనము ఇట్ ఈస్ అ హై ప్రయారిటీ ఫర్ అస్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. దిస్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అనేది, సంస్కార విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. Okay, so I request all of you to come on to the video conference. Let us have a direct interaction and share the ideas, like how we can take it forward. మనం దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనేది. అఫ్ కోర్స్ మనం ఆల్రెడీ కొన్ని విలేజెస్ కి అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత విలేజ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఎవరైతే గ్రామాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని స్టడీ సెంటర్స్కి విషయంలో టీచర్స్కి కొంచెం మనము దీంట్లో ఈ స్టడీ సెంటర్స్కి వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, వాళ్ళని అక్కడ అపాయింట్ చేసి స్టడీ సెంటర్స్ ఇనిషియేట్ చేయించడము, ఈచ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అసోసియేటెడ్గా ఆర్ గ్రామానికి అసోసియేటెడ్గా ఒక కమిటీ తయారు చేసి ఆ కమిటీని మనము ఈ పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ అందేటట్టు చేయడం అనేటువంటిది మనకు మొదటి ప్రయారిటీగా, హై ప్రయారిటీగా పెట్టుకుని చేస్తా ఉన్నాం అనమాట. సో ఆ విషయంలోకి వస్తే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఈ సంస్కార విద్య దాని గురించి చాలా ఆ విషయాలు ఇంతకుముందు మనం షేర్ చేసుకుని ఉన్నాము. అయినా ఒకసారి అందరు అంటే కొత్త వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో లెట్ us revisit our whatever the aim we are targeting for. Okay, so I will just share a few slides with you now. Okay, so sharing. Okay, so most of you already well aware of this program. Okay, Manavata Sanskar Vidya. What is this? What we wanted to give it to the children in each area. Of course, our focus is first to start with the inspiration. So bring the inspiration in every child towards the positive attitude and positive value system. So inspiration create cheyadam dwara, so we will motivate people towards the right activities, right thoughts, right actions. సో ఇవన్నీ మనకు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇన్నోవేషన్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. అందుకనే ఇన్స్పిరేషన్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటిది మనం మెయిన్ కీ అప్రోచ్గా పెట్టుకున్నాం. సో హౌ డు వి డూ దిస్ వన్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఎడ్యుకేషన్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ పీపుల్ and making people learning together as a group education. Our group education program law, so we have an approach already academic with both academics, how to integrate the academics with the value education. The Sanskar Vidya ane program ni, and basically complete education anedi ఎలా వస్తుంది, ద హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకి మంచి లీడర్షిప్ డెవలప్ అవడం అనేది ఎలా తయారవుతుంది అనేది మనం ఒక కంప్లీట్ మాడ్యూల్ తయారు చేసుకున్నాం. అది వెల్ ప్రూవెన్, చాలా మంది చిల్డ్రన్కి ఆల్రెడీ హెల్ప్ చేస్తున్నది కాబట్టి. సో నౌ వీ విల్ హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టడీ సెంటర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ 2 ways. One is to rise the value system and to produce the responsible citizens for our country. Okay, at the same time help that village to bring the develop the value education. సో అలా మనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ స్కూల్కి ఆ టీచర్స్కి కూడా సపోర్టివ్ సిస్టమ్గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో లెట్ us go through a few more important things why we are focusing on this holistic education. So sustainable development goals, the whole world is working towards this. Okay, so everyone wants to do that, but United Nations has initiated this program, the sustainable development goals. So these 17 goals. But how do we achieve without actually bringing that such an education? So to achieve all these goals, so the basic primary work we have to do is the holistic education for the sustainable development and to empower million children. Mana target ఏంటంటే 1 million children అయినా రైట్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు ఎంపవర్ చేయాలి. బట్ how do we do?
Is it just one organization, one person? No, we will have to work together with a number of schools, number of teachers. So much of teamwork has to be done. So ఈ టీమ్ వర్క్ చేస్తేనే ముందుకు వెళ్తుంది. బట్ ఎవ్రీబడీస్ ఫోకస్ అండ్ ఎవ్రీబడీస్ the vision, we must work on the same line, but adopt the proven techniques and adopt already working models so that we can successfully implement in the different villages. Okay, how do we help these with this education? So mainly, see, the education must teach happiness. Ultimately, every child must get the happiness, stress-free life. At the same time, the practical, innovative education, so that they can, with the freedom, they can become whatever they want. Give that freedom to that child, and guide them and mentor them to lead a healthy life. Bring the immunity power for them, and at the same time help them to get the ethical path and eco-friendly living. So here, the good character and human excellence is our main focus as part of the education. So education must teach what we must focus on, must help the global SDG, which helps to the whole earth and a whole mother earth, and at the same time mother India, and bringing the responsible citizens without copying attitude, without corruption. At the same time, the very first thing we need to bring them before giving the livelihood skills. అంటే మనకి ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలని నేర్పించే ముందు, let us teach them how to master the mind, how to control the mind and senses, so that they can lead their life well. So, and they need to know the purposeful and meaningful. They need to know how to lead that life, and how to grow their food. So have to learn the science in more practical manner. Organic food, the real science, the earth science, the soil science, the food science, everything they have to learn from the basics, from the nature, not from the books. So that's how we have designed this course. So, and the next, the zero waste home. We talk about so much of environment thing. Let every child take the initiative to make their home the zero waste home. Zero waste home. That is one of the initiatives as part of the Sanskar Vidya. And practice the honesty, humanity, and righteousness. But nowadays, the people have forgotten that the basics of these things. So the first three important goals: no poverty, zero hunger, good health and well-being. How do we achieve? With the quality and value education. So that is very important. We all know, but we have to work together and implement this. It is not there at all. Nowadays, if you look at the private schools or government schools, it doesn't matter. But if you see the current situation, it's really very worse. And after COVID, now children are in very dangerous stage, and they are losing the immunity and health, and the mental health problems are growing. It's already many surveys are already confirmed with the current children's situation. So that's why we must really act very fast. Okay, so now coming to the actual manam visionary leaders manam follow aye Sanskar Vidyalo ఏం ఫాలో అవుతున్నాం, వాట్ ద విజన్ ద గ్రేట్ లీడర్స్, అవర్ గ్రేట్ లీడర్స్ హ్యావ్ గివెన్ అస్. సో ఈ లీడర్స్ ఇచ్చినటువంటి ద మెయిన్ కీ, శీల సంపదను వృద్ధి చేసి మనోబలాన్ని పెంపొందించి బుద్ధి వికసింపచేసి స్వశక్తిలో విశ్వాసాన్ని పెంచేటువంటి విద్యే మనకు కావాలి అని చెప్పారు. ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఆ యొక్క షార్ప్ ఇంటెలెక్ట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తుందో, ఆ యొక్క మనోబలాన్ని అంటే ద మైండ్ పవర్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తుందో, అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వాలి. వేర్ ఇస్ దట్? అందరికీ వీక్నెస్
the mental troubles, fears, inner fears, stress. ఎప్పుడు మార్కుల కోసం పోటీలు తప్ప there is no real education. The academic education, what Vivekananda said, is only academic education is only 15% of education. The 85% of education is a character building education. So that's where we are focusing on, the 85% of the education. So and then and integrate this 85% as part of the academics, so that 100% education can be achieved. So విలువ లేనటువంటి రాజకీయాలు, why it is happening? Because of lack of proper education. కష్టం లేనటువంటి సంపద, ఇవన్నీ సాంఘిక పాపాలు అని చెప్పేసి గాంధీజీ ఎప్పుడో చెప్పుకున్నారు. కష్టపడకుండా మార్కులు వచ్చారు, కాపీ కొట్టాలి. చిన్నప్పటి నుంచి మీకు 90% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఎవ్రీ స్కూల్ కాపీయింగ్. అందరు టీచర్స్ కి తెలుసు. ఆ కాపీ కల్చర్ ఫస్ట్ ఆపాలి మనం. సో వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ద రియల్ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో నీతి లేనటువంటి వ్యాపారం, వ్యక్తిత్వం లేనటువంటి జ్ఞానం, సంతోషం లేనటువంటి వివేకం, మానవత్వం లేనటువంటి సైన్స్, త్యాగం లేనటువంటి ఆరాధన, ఇవన్నీ కూడా సాంఘిక పాపాలు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడున్న జరుగుతున్న చూస్తే ఈ 7 సాంఘిక పాపాలని ప్రతి చిల్డ్రన్ కనపడుతూ ఉంటాయి. వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏం ఉపయోగం? మానవత్వం లేనటువంటి సైన్స్, అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సో నౌ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ టు రిమూవ్ దీస్ 7 sins from every child, every person, and bring the humanity in every human being. అది మనము టార్గెట్ గోల్ చేసేది. పౌరుల యొక్క నైతిక అభివృద్ధే నిజమైనటువంటి దేశాభివృద్ధి అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ చెప్పారు. వేర్ ఈస్ ద moral development happening? The honesty is practiced, and where is the committed workers, the citizens who can work for the country? ఇంత స్ట్రగుల్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నా కానీ there's very few people are coming forward. Why? What is happening? There are many villages, many people are just wasting time. Many youth is wasting the time in every village. Why they are not able to serve their own village? Because the education problem, the moral values problem. Here, the purpose of education is to make good human beings with the skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. So that's why trainer program is one of the important initiative as part of this Sanskar Vidya. So I request all the volunteers and the school teachers to go through this training program initially for 5 days. If you are interested, continue for 1 month course. That's a different one. But I request all the teachers to become a role models for this, the value education. All the teachers, please encourage at least 1 teacher in each school. Let us create one ideal teacher in every school for the real education. So the vision, మన ఎవరైతే మన గ్రేట్ లీడర్స్, మన విజనరీస్ ఇచ్చున్నారో, మన ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్స్ ఇచ్చున్నారో, వాళ్ళ కళల్ని మనం నిజం చేద్దాం జస్ట్ త్రూ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఎవరైతే దీనికి కట్టుబడి స్ఫూర్తి పొంది ముందుకు వస్తారో, డెఫినెట్లీ వీ విల్ వర్క్ టుగెదర్. అది ఈరోజు మీటింగ్ యొక్క ఎజెండా. సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనము ఈ మహాత్ములు అంబేద్కర్ వినేము శీలం లేని విద్యావంతుడు మృగం కంటే ప్రమాదకరం అన్నారు కదా. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ప్రమాదాలన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అన్ని బయట జరిగేటువంటి అరాచకాలు, రోజు వచ్చేటువంటి పేపర్లో వచ్చేటువంటి ఈ అరాచకాలు అన్నీ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి మనకి? దట్ ఈస్ బికాస్ యూత్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి, టీనేజ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి నో బ్రేక్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. సో దానివల్ల కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఏం చేయాలని లేని పరిస్థితి, కంట్రోల్ తప్పిపోతున్నాం. దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్ without the control of the mind. So cravings తోటి చాలా మంది పిల్లలు నాశనం అయిపోతా ఉన్నారు. అది ఫస్ట్ నుంచి కూడా జరుగుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏదో craving for the video games, craving for the gadgets, craving for some gifts,
ఇలా జరుగుతుంది తప్ప దేర్ ఇస్ నో యాక్చువల్లీ enthusiasm to learn, for the knowledge and positive direction to serve the people. That there is no craving for that. There is no actual desire for that. Who is there? Everyone is actually craving for this. So that is what happening in across the country. That is why we do not have a real citizens who are working for the country. We have to produce such people, the great leaders. సో ప్రతి వ్యక్తికి ఆరోగ్యం, నైతిక వర్తన, ఇది మన యొక్క టార్గెట్. మనం చూసుకున్నట్టయితే సంస్కార విద్యలో లక్ష్యం ఏమిటని చూస్తే, ప్రతి వ్యక్తికి ఆరోగ్యము, నైతిక వర్తన, ప్రతి ఇంట పచ్చని పంట ఆనందం, ప్రతి గ్రామం సస్యశ్యామల స్వరాజ్యం, ప్రతి దేశం శాంతి సందేశం, ఈ ప్రపంచం ఒకే వసుదైక కుటుంబం. ఇదే విశ్వమానవత యొక్క లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యంతో మనం పనిచేస్తా ఉన్నాం. దీనికోసం మనం అందరం సత్యాగ్రహాన్ని చేద్దాము అనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ సైకిల్ యాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. మానవతా సైకిల్ యాత్ర అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క యాత్ర అనేక దేశాల గుండా చేసుకుంటా వచ్చాను. మరి అలాగే ఈ కంట్రీ భారత మాతకంతటికి కూడా ప్రదక్షిణ చేసుకుంటా ఈ అనేక స్కూల్స్కి కొన్ని లక్షల విద్యార్థులను కలుసుకుంటా వెళ్ళి, అలాగే ఈ యొక్క మానవతా సంస్కార విద్యా సెంటర్స్, మరి అనేక స్కూల్స్ సపోర్ట్స్ తోటి ఎంతోమంది మంచి టీచర్స్, ఇన్నోవేటివ్ టీచర్స్ ముందుకు వచ్చి చేతులు కలిపి ఈ సంస్కార విద్య ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళ స్కూల్లో, వాళ్ళ విలేజెస్లో తీసుకెళ్దామని ముందుకు వచ్చినటువంటి మహానుభావులందరికీ నిజంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది సంస్కార విద్య ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్. అందుకనే ఈ మానవత్వమే మన గుర్తింపు అనేటువంటి పిల్లలందరూ గుర్తించాలి. ఈ రాజకీయంగా మార్పు రావాలన్నా, సాంఘికంగా మార్పు రావాలన్నా, విద్య సరిగా ఉండాలన్నా, ఇవన్నిటికీ ఈ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ముఖ్యం అందరికీ. దీనికోసం మానవత్వంతో నడుచుకుందాం, ప్రకృతి మాత వడిలో నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని పంచుకుందాం అనేటువంటిది అందరికీ తెలియాలి. డబ్బే ప్రధానము, లేదంటే వాళ్ళ యొక్క క్రేవింగ్స్ కోసం ఊరికే రాకులాడము, ఇదే సరిపోతుంది జనాలు. అంటే ఎవరైనా సన్యాసులో లేదంటే స్వామీజీలో అన్ని త్యాగం చేసిన వాళ్ళే త్యాగం చేయడమా? మన యొక్క భారత దేశ లక్ష్యాలు చూస్తే ప్రతి సిటిజన్ కూడా నిర్వర్తించాల్సినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి: సేవ, త్యాగం. ఆ రెండు ఎక్కడ అలవాటు అవుతున్నాయండి? ఆ రెండు ప్రతి విద్యార్థికి అలవాటు చేయాలనేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది సంస్కార విద్యలో ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. సో దే లెర్న్ టు ది సర్వీస్, దే లెర్న్ టు ది సేవ, అండ్ దే విల్ లెర్న్ టు సాక్రిఫైస్, సాక్రిఫైసింగ్ all their habits and bringing their time in a more positive direction. ఇవి ముఖ్యం అన్నమాట. సో అందుకని ఈ సంస్కార విద్యలో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ వన్ ఆఫ్ ది యాత్ర 2021లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ తెలంగాణ రీజియన్లో కొత్తకోట ఏరియా నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఆల్రెడీ సైకిల్ యాత్ర చేసాము. అప్పుడు చాలా స్కూల్స్ కూడా చాలా మోటివేట్ అయ్యి ముందుకు వచ్చాయి. చాలా మంది పిల్లలకి సో దట్ బికేమ్ అ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్. సో అలాగే ఇప్పుడు చేసే ప్రోగ్రామ్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది డిఫరెంట్ విలేజెస్, ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ విలేజెస్ గుండా వెళ్తున్నాము సైకిల్ యాత్ర. ఆ సైకిల్ యాత్ర కాకినాడ నుంచి భద్రాచలం వరకు. సో బోత్ ఏపీ, తెలంగాణ 2 స్టేట్స్ కవర్ అవుతాయి. అలాగే అనేక రకాలైనటువంటి మధ్యలో విలేజెస్, ట్రైబల్ విలేజెస్ వాటిలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటూ, అలాగే టీచర్స్ ఎక్కువ మంది పాల్గొని టీచర్స్ డే నాటికి భద్రాచలం చేరుకుని టీచర్స్ డే ప్రోగ్రామ్ని భద్రాచలంలో జరుపుకొని ఆ యొక్క ధర్మాన్ని అందరికీ తీసుకెళ్ళాలి, ధర్మ మార్గాన్ని, రైటియస్నెస్ అనేటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి వెళ్ళాలనేటువంటి సంకల్పం చేద్దాం అనేటువంటి దీనిలో ముఖ్యం. సో కాబట్టి దయచేసి అందరూ దీనికి చేతులు కలిపి, సో ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ ది ఛాలెంజ్. అండ్ మీరు అంటే అందరూ సైకిల్ తొక్కాలని లేదు, బట్ యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ యాక్టివిటీ. ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఎనీ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. స్కూల్స్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో లెక్చర్స్ ఇవ్వచ్చు,
అలాగే at the same time you can inspire and motivate children towards the service activities and in the ప్రతి విలేజ్ లో ఆన్ ది విలేజ్ లో ఆ విలేజ్ లో సర్వీసెస్ చేయించడము, ప్లాంటేషన్ చేయించడము, these are all number of activities as part of it. Okay, so but అది ఇన్స్పిరేషనల్ పార్ట్. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కోసం ఈ యాత్ర ముందుకు తీసుకెళ్తాం. బట్ దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టీచర్స్ అండ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఫిఫ్త్ లెట్ us celebrate టీచర్స్ డే ఇన్ భద్రాచలం. ఓకే, అది one of the activity. Please I invite all of you, please make your calendar, mark your calendar.